بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 8واں سبق، جس کا عنوان ہے لہو اور قالین۔ اس کے مصنف کا نام ہے مرزا ادیب۔ یہ مرزا ادیب کا ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تمثیل، ناٹک یا سوانگ کے ہیں۔ ان سب الفاظ کا مفہوم یہ بنتا ہے کچھ کر کے دکھانا۔ تو عزیز طلبہ، ڈرامے کا جو معنی ہے، جو معنی بنا یا معنی نکلا، وہ ہے کچھ کر کے دکھانا۔ مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں 4 کردار پیش کیے ہیں۔ پہلا کردار جو ہے وہ بابا کا ہے، جو نوکر کا کردار کرتا ہے۔ اگلا جو ہے وہ تجمل ہے، جو ایک سرمایہ دار کا کردار جو ہے ادا کرتا ہے۔ اور تیسرا کردار اختر ہے، جو ایک مصور کا کردار ادا کرتا ہے۔ اور چوتھا کردار اس میں جو ہے وہ رؤوف ہے۔ یہ تجمل کا پرائیویٹ سیکٹری بنا ہوا ہے اور اس کا کردار جو ہے پیش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے عزیز طلبہ، انہوں نے جو ڈرامہ ہے اس کا منظر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ڈرامہ جب شروع ہوتا ہے تو کیا کیا چیزیں جو ہیں ان پر جو ہے وہ نظر پڑتی ہے۔ سردار تجمل حسین کی کوٹھی النشاط کا ایک وسیع کمرہ۔ سردار تجمل حسین کی کوٹھی ہے جس کا نام النشاط ہے، اس کا بہت بڑا کمرہ ہے۔ یہ کمرہ اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اسٹوڈیو اس جگہ کا کہتے ہیں جہاں پر جو ہے آرٹسٹ جو ہے وہ تصویریں بناتے ہیں، جہاں پر تصویریں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ عموماً ہم لوگ بھی جو ہے وہ اسٹوڈیو سے جو ہے وہ تصویریں جو ہے وہ بنواتے تھے۔ نہایت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ، فرش پر قالین، دیواروں پر مشہور مصوروں کے شاہکار، ان کے جو مشہور مصور ہیں، مصور تصویر بنانے والے، تو ان کے جو بہترین بنائی ہوئی تصویریں جو ہیں وہ دیواروں پر جو ہے لگی ہوئی ہیں۔ ایک طرف ریڈیو سیٹ رکھا ہوا ہے، کچھ فاصلے پر صوفہ سیٹ اور کرسیاں۔ شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی دونوں الماریوں میں مجلد کتابیں وہ ہوتی ہیں جو جلد ہوئی ہوتی ہیں، اور کارنس اور تپائیوں کے اوپر تر و تازہ پھولوں سے مزین گلدان۔ کارنس کہتے ہیں وہ جو دیواروں کے آگے، جو دیواروں میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ آگے کو بڑھا ہوا ہوتا ہے وہ جگہ، اور تپائی کہتے ہیں چھوٹے میز کو۔ ان کے اوپر کیا ہے؟ تر و تازہ پھولوں سے مزین گلدان، مزین سجے ہوئے جو ہے وہ گلدان پڑے ہوئے ہیں۔ دروازے اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے۔ وسط کہتے ہیں درمیان کو، وسط میں ایزل پر کینوس جو ابھی تک سادہ اور صاف ہے۔ درمیان میں، کمرے کے درمیان میں عزیز طلبہ، انہوں نے جو ہے وہ ایزل رکھا ہوا ہے، جو سٹینڈ ہے یا جس کو ہم فریم کہہ سکتے ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ کپڑا لگایا جاتا ہے، کینوس لگایا جاتا ہے۔ کینوس اس موٹے کپڑے کو کہتے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ آرٹسٹ جو ہے وہ تصویریں بناتے ہیں۔ ابھی تک لیکن اس کے اوپر تصویر کوئی نہیں بنی ہوئی، سادہ اور صاف ہے۔ قریب ایک تپائی پر ایک چھوٹا قریب جو میز پڑا ہوا ہے۔ رنگوں کے ڈبے، چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں، طرح طرح کے قلم اور مصوری کا دوسرا سامان۔ ایک قریب میں میز پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی پیالیاں جس میں مصور جو ہے وہ رنگ کو کھولتے ہیں اور جو ہے پھر ان رنگوں سے جو ہے تصویروں کو جو ہے وہ ترتیب جو ہے وہ دیتے ہیں۔ گرمیوں کے ابتدائی زمانے کی ایک صبح روشن دانوں میں سے دھوپ اندر آ رہی ہے۔ جب پردہ اٹھتا ہے تو بابا جھاڑن سے کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جب ڈرامہ سٹارٹ ہوتا ہے، پہلے یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ جو ہے یہ نظر آتی ہیں، اور پھر جب ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے تو جو بوڑھا بابا ہے، جو نوکر کا کردار ادا کرتا ہے، تو وہ جھاڑن سے جو ہے وہ کمرے کی صفائی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 2-4 لمحوں کے بعد تجمل آتا ہے۔ تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان ہوگی، یعنی 40 سال یا 45 سال کے جو درمیان جو ہے اس کی عمر ہے۔ صحت نہایت اچھی، جسم پر قیمتی سوٹ۔ تجمل: یہ اختر کہاں ہے بابا؟ بابا: ادھر باغ میں ہیں سرکار۔ تجمل: ابھی تک باغ میں، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ بابا: ٹہل رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی سرکار ناشتہ تیار ہے، اندر آ جائیں، مگر انہوں نے مجھے جھڑک دیا، ناراض ہوئے، غصے ہوئے۔ ابھی تک دھوپ میں ٹہل رہے ہیں۔
رات سرکار، یہ کہہ کر جو ہے بابا جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تجمل جو ہے وہ اس سے پوچھتا ہے رات کیا؟ تجمل رات کیا؟ بابا میں تو ڈر ہی گیا تھا، ہوا یہ سرکار کہ میری اچانک آنکھ کھل گئی، دیکھتا گیا ہوں کہ باغ میں کوئی شخص گھوم رہا ہے، شور مچانے ہی والا تھا کہ اختر میاں کے ہاتھ میں ان کی چھڑی نظر آ گئی۔ تجمل، اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ بابا کہتے ہیں سرکار میں تو نہ خود یہاں آتا ہوں اور نہ کسی کو یہاں آنے دیتا ہوں، ذرا صفائی کے لیے 5-10 منٹ کے لیے آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا سرکار، تجمل کیا ہے؟ بابا شاید کچھ ایسے ہیں چند روز سے۔ تجمل، پھر وہی بات ایک بار کہہ جو دیا، تم فنکاروں کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی کہ جو اہل فن ہے تم ان کو جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، یہ ہر وقت یوں ہی پریشان رہتے ہیں، یہ ہر وقت جو ہے یوں ہی پریشان رہتے ہیں۔ بابا کچھ نہ سمجھتے ہوئے، اچھا سرکار۔ تجمل، بلا لاؤ انہیں، جلدی کرو بابا بہتر۔ بابا کمرے سے نکل جاتا ہے۔ تجمل آگے بڑھ کر کینوس کو دیکھنے لگتا ہے۔ کینوس وہ کپڑا جو ایزل کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، جس کے اوپر اختر جو ہے وہ تصویریں بناتا ہے۔ اختر آتا ہے، ادھیڑ عمر کا شخص، یہ اکثر اختر کا جو حلیہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، ادھیڑ عمر کا شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیص، آستینیں چڑھی ہوئی آنکھوں کے گرد ہلکے زیادہ نمایاں۔ اختر تجمل کی طرف دیکھے بغیر کہیے، تجمل بڑی دیر تک ٹہلتے رہے ہو آج؟ اختر، جی ہاں۔ تجمل، ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں تمہیں، ابھی میرے ایک دوست نے فون کیا ہے، ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا حقدار قرار دیا ہے۔ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤوف کو بھیج دیا ہے۔ رؤوف جو تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے، ابھی آ جائے گا۔ اختر، مجھے اخبار سے معلوم ہو چکا ہے۔ تجمل، اختر کی بے نیازی پر متعجب حیران ہے، تمہیں اس کا علم تھا؟ اور اختر، اخبار صبح سویرے مل جاتا ہے۔ تجمل، تمہیں یہ خبر سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی، میرا خیال ہے یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اختر خاموش ہے۔ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں، عام سا جو ہے یہ اعزاز نہیں ہے۔ میں نے اس خوشی پر آج شام، تجمل کہتا ہے میں نے اس خوشی پر آج شام چائے کا اہتمام کیا ہے، تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں، سنا تم نے؟ اختر خاموش ہے۔ تجمل، کیا کہا؟ اختر، کچھ نہیں۔ تجمل، کچھ نہیں۔ اختر کے چہرے کو غور سے دیکھ کر، شاید بابا نے غلط نہیں کہا تھا، معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اختر، جی نہیں۔ تجمل، اس نے کہا تھا مسکرا کر، ہمارے مصور کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے ان دنوں، تمہارا کیا خیال ہے اپنا؟ اختر، صحیح کہا تھا اس نے۔ تجمل، یعنی کہ اختر، یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، یعنی کہ جو ہے اختر کہتا ہے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ تجمل، کیا کہا؟ لہجے میں حیرت حیرانی۔ رخصت ہونے کی ضرورت؟ اختر، میرا دل چاہتا ہے۔ تجمل، کوئی شکایت، کوئی تکلیف؟ اختر، کوئی شکایت نہیں۔ تجمل، پھر بات کیا ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہے تو
साफ क्यों नहीं कह देते तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया गया और क्या कुछ नहीं किया जाएगा। अख्तर मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर भी तजम्मुल, फिर भी का क्या मतलब, फिर भी का क्या मतलब। अख्तर मुझे जाना ही चाहिए। तजम्मुल बेवकूफ़ ना बनो अख्तर, ये बैठे बैठे आज तुम्हें क्या हो गया। अख्तर इसका जवाब दे चुका हूँ। तजम्मुल अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो इस बेवकूफ़ी की वजह, ज़रा सोचो तो यहाँ आकर तुमने कितने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, कितनी ज़बरदस्त कदर मंजिलत हासिल की है। इससे बड़ी इज्जत क्या होगी कि आज तुम मुल्क के बेहतरीन मुसव्विर समझे जाते हो। और क्या चाहिए तुम्हें। अख्तर जो है वो आगे से जवाब देता है, आगे से जो है वो कहता है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तजम्मुल मुझे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, साफ साफ बताओ तुम्हें तकलीफ़ क्या है, किस चीज़ की कमी महसूस होती है और क्या चाहिए तुम्हें। अख्तर मुझे कुछ नहीं चाहिए, रुखसत होने की इजाज़त दीजिए। तजम्मुल इस पागलपन की इजाज़त क्यों कर दे सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ मैं तुम्हें इस पागलपन की इजाज़त। अख्तर आखिर क्यों। तजम्मुल इसकी वजह तुम नहीं जानते क्या। अख्तर खामोश रहता है। सुना है आर्टिस्टों पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं। शायद अख्तर की तरफ मुस्कुरा कर देखता है। अख्तर का चेहरा बदस्तूर संजीदा है, कुछ इस किस्म की बात मालूम होती है। अख्तर मुझे मजबूर न कीजिए। तजम्मुल क्या हमाकत है, क्या बेवकूफ़ी है। एक शख्स को दलदल से निकाला जाता है, दलदल के मानी कीचड़ के हैं, लेकिन यहाँ हम पस्ती मानी भी मुराद ले सकते हैं। एक शख्स को पस्ती से निकाला जाता है और जब वो कामयाब हो जाता है तो फिर उसी दलदल में छलांग लगाने पर आमादा हो जाता है। उसी दलदल में जो है वो उस पर छलांग लगाने के लिए उसमें तैयार हो जाता है। अख्तर मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाऊँ। तजम्मुल फ़न की बात करते हो, यहाँ आने से पहले भी तुम्हारे पास फ़न था और आज भी है, मगर दोनों में कितना फ़र्क है तुम खुद नहीं जानते ये फ़र्क। अख्तर क्या आप समझते हैं मैं आपका शुक्रगुजार नहीं हूँ। तजम्मुल अख्तर फरमाइए। तजम्मुल अगर तुम संजीदगी से ये बात कर रहे हो तो सुन लो, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये मेरी तौहीन है। तौहीन मतलब कि वो कहता है ये मेरी बेइज्जती है, ये मेरी तौहीन है। लोग क्या कहेंगे। अख्तर लोगों को मेरे और आपके ज़ाती मामले से क्या वास्ता। तजम्मुल तुम दुनिया से अलग थलग रहकर मुसव्वरी करते रहते हो, यानी कि तुम दुनिया से अलहदा रहते हो और अपनी तस्वीरें बनाते रहते हो, मुसव्वरी करते रहते हो। तुम्हें मालूम नहीं लोग इस किस्म के वाक़े पर क्या कुछ करते हैं। सब कुछ कहेंगे, सब कहेंगे एक गरीब और कलाश मुफलिस मुसव्विर को झोंपड़ी से निकाल कर लाया दिखावे के लिए और फिर उसे वापस भेज दिया। क्या ये मेरी तौहीन नहीं है। अख्तर जो है वो आगे से जवाब देता है। मुकालमा है अख्तर भौंचक्का होकर, अख्तर हैरान होकर। तौहीन, तौहीन कैसी। तजम्मुल इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझ सकते। अख्तर साफ क्यों नहीं कह देते कि आपने मुझे ख़रीद लिया है और अब मैं आपके रहमो करम पर हूँ। तजम्मुल ये बात नहीं। तजम्मुल कहते हैं ये बात नहीं। अख्तर मुलायमत से, नरमी से गौर करो, कितनी अजीब हालत हो गई मेरी। मैंने फ़र्दन फ़र्दन कई दोस्तों को चाय की दावत दे दी है, वो ज़रूर शाम को आएंगे। अख्तर मेरे जाने या ना जाने से इस दावत पर क्या असर पड़ सकता है। तजम्मुल मैं समझता हूँ ना फ़र्क पड़ता है। अब इस पागलपन को छोड़ो और इत्मीनान के साथ बैठ जाओ, तसल्ली के साथ, सुकून के साथ जो है। तजम्मुल कहता है अख्तर को कि बैठ जाओ। अख्तर आप मुझे इस तरह रोक नहीं सकते। तजम्मुल रोक नहीं सकते। खूब, जिस शख्स को मैं अपना समझ रहा हूँ उस पर मुझे इतना हक भी नहीं है कि उसे किसी पागलपन से रोक सकूं।
आज तुम इतनी बुलंदियों पर पहुंच गए हो, इसलिए जाना चाहते हो। तुम में इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हें इन बुलंदियों तक पहुंचाने में मैंने भी कुछ हिस्सा लिया है। अख्तर, आप इसरार करते हैं तो सुनिए। जिस अख्तर को आप एक तंगो तारीख कोठड़ी से निकालकर अपने महल में लाए थे, वो मुसव्विर अख्तर मर चुका है। और जो शख्स आपके सामने खड़ा है और जिसके लिए ये शानदार स्टूडियो बनाया गया है, वो उसकी चलती फिरती लाश है। तजम्मुल, मालूम होता है दौरा बहुत शदीद है, मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। तजम्मुल जाने लगता है। अख्तर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अख्तर लहजे में किसी कदर तहक्कुम हुक्मिया अंदाज, ठहरिए और सब कुछ सुन कर जाइए। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बयान कर दी है। तजम्मुल, ये सबसे बड़ी हकीकत है या नहीं, इसका फैसला डॉक्टर को करना चाहिए। अख्तर, आप अभी तक इसे एक मजाक समझ रहे हैं, हालांकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अभी तक आप तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं और अब उसका दूसरा रुख देखिए, जो इतना भयानक, खौफनाक और बुरा या भद्दा और इतना खौफनाक और इतना डरावना है कि आपके तसव्वुरात का शीश महल अभी ज़मीन बोस हो जाएगा, ज़मीन में पर गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि गुज़श्ता 1.5 बरस में जितनी तस्वीरें मेरे नाम के साथ इस शानदार महल से बाहर गई हैं, उनमें से एक भी मेरी नहीं। तजम्मुल अख्तर को घूरते हुए, मामला इतनी दूर तक जा पहुंचेगा, मुझे इसका वहमो गुमान भी नहीं था। अख्तर, मेरा मशवरा यह है कि इस वक्त आराम करो, तुम्हें मुकम्मल आराम की सख्त ज़रूरत है। अख्तर जो है वो आगे से जवाब देता है। मुकालमा है। अख्तर, ज़रा तहम्मुल से काम लीजिए, मुझे जो कुछ कहना है कहने दीजिए। तजम्मुल, तुम पागलों की सी बातें कर रहे हो, तहम्मुल से खाक काम लो। अख्तर, जब आपको पूरी हकीकत मालूम हो जाएगी, उस वक्त फैसला कीजिएगा कि ये पागलपन है या कुछ और। तजम्मुल, ये पागलपन नहीं तो और क्या है? आखिर गुज़श्ता 2 साल से तुम मेरे मेहमान हो। इस दौरान में तुमने कई तस्वीरें बनाई हैं जो शहर के मुअज़्ज़ज़ लोगों की कोठियों में आवेज़ा हैं, इज़्ज़त वाले लोगों की कोठियों के यहाँ जो है वो लगी हुई हैं। उनमें से अक्सर मैंने तोहफ़तन अपने दोस्तों को दी हैं। ये सब की सब तुम्हारी हैं, तुम्हारी अपनी तख्लीक हैं, लेकिन आज तुम कह रहे हो इनमें से एक भी मेरी नहीं है। कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा? अख्तर आगे से जो है वो जवाब देता है, रिप्लाई करता है, मुझे इसकी परवाह नहीं कि कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा। मेरे लिए ये कशमकश नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। इस खालिश ने मुझे बेकरार कर दी है। बेकरार, बेचैन और खालिश तकलीफ ने ये फरेब अब जिंदा नहीं रह सकता। ये धोखा जो है ये हमेशा नहीं दिया जा सकता। अब ये धोखा जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तजम्मुल, फरेब, धोखा, आज तुम्हें क्या हो गया है? अख्तर, काश मैं कुछ समझ सकता कि तुम्हारी इस परेशानी की वजह क्या है। डॉक्टर को तुम बुलाने नहीं देते, मैं क्या समझूं आखिर? अख्तर, आप सब कुछ समझ जाएंगे। ये कोई मुअम्मा नहीं है, ये कोई पोशीदा छुपी हुई बात नहीं है। सुनिए, जैसा कि आप जानते हैं, आज से 2 साल पहले मैं एक तंगो तारी गली के एक खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। खस्ता, टूटा फूटा, बदनुमा जो है वो भद्दा जो है मकान था, अच्छा नहीं था। मतलब कि उसकी कंडीशन, हालत या सूरत जो है वो अच्छी नहीं थी। बहुत कम लोग मुझे जानते थे और जो जानते थे उन्हें मेरे मुतालिक सिर्फ ये मालूम था कि मैं एक मुफलिस, गरीब, कल्लाश और गुमनाम मुसव्विर हूँ। गुमनाम जो है जिसको कोई जानता नहीं, छुपा हुआ। कल्लाश भी मुफलिस या गरीब ही के मानी में आता है। मैंने बेशुमार तस्वीरें बनाई थी, मगर वो
तमाम की तमाम कबाड़ियों या नीलाम घरों में पहुंचकर कूड़ियों के भाव बिक चुकी थी, बहुत सस्ती जो है वो कहता है वो बिक चुकी थी। जिंदगी उसी हालत में गुजर रही थी कि इत्तिफाकन तस्वीरों की एक नुमाइशगाह में मेरी आपसे मुलाकात हो गई। आपने मेरी तस्वीरों में दिलचस्पी ली और मुझे उसी शाम को अपने हाथ चाय पर बुला लिया। मैं अपने हज़ारों हमपेशा भाइयों की तरह गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। ये कोई ऐसी बात न थी जो छुपी रह सकती। आपने मेरी हालत का अंदाज़ा लगा लिया और इस बात पर इसरार किया कि मैं अपने गुर्बत कदे से निकलकर, अपने गरीब घर से निकलकर आपके यहाँ आ जाऊं ताकि इत्मीनान के साथ फ़न की खिदमत कर सकूं। आपने मेरे लिए ये कमरा वक्फ कर दिया, अलहदा मुझे दे दिया और मुझे ज़िंदगी की ज़रूरतों से बेनियाज कर दिया। तजम्मुल, इन बातों के ज़िक्र की क्या ज़रूरत है? अख्तर, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपके सलूक ने मुझ पर कितना असर डाला, आपके सलूक ने मुझ पर कितना असर डाला। मैं समझने लगा आप नहायत ऊंचे दर्जे के इंसान हैं। दौलतमंद होने के बावजूद आपके पहलू में एक ऐसा दिल धड़क रहा है जो इंसानियत नवाज है, जिसमें सारी दुनिया का दर्द समाया हुआ है। आपने अपने दोस्तों को बुलाकर उन्हें मेरी तस्वीरें दिखाईं। आपने बड़े बड़े इदारों के दफ्तरों में मेरी तस्वीरें आवेज़ा कराई, लगवाईं। आपने मेरी शोहरत के लिए मेरी तख्लीक़ात रसाइल व जराइद में छपवाई, रिसालों में जो है उनको छपवाया गया। सचमुच उस वक्त आप मेरी नज़रों में एक देवता थे, एक फरिश्ता थे, बड़े ऊंचे दर्जे के आदमी इंसान थे, एक ऐसी हस्ती थे जिसकी तारीफ हमारे किस्सों और कहानियों में की गई है। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा इस चैप्टर का पहला हिस्सा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम दूसरे हिस्से में जो है वो पेश करेंगे। दूसरे हिस्से में सुनाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।